तूने जो बिखेरा अदाओं का, मैं न समझा पर कोई इशारा था, हल्का हल्का बहता झोंका हवाओं का, महका सा समा आसमां का फुतारा, फीका सारा तेरे सामने है माना मैंने जाना, रफ्ता रफ्ता जरा सा हो इधर हवा में घुला, शामों सी है वो खिली, होठों पे सुर्खी बड़ी, आंखों में जादूगरी, मैं खो गया खिलते फूलों सी हंसी, जुल्फे थी बिखरी पड़ी, देखा उसको दो घड़ी, मैं खो गया। रुक सी ही गई है, थम गई है जिंदगी की डोर, तुझ पे आके दिल में बस गई है, तेरी हंसी है आसमां में चांद तारे जैसे, छोड़ के मैं मेरी मन्नते, मैं तेरी बोल तो बोलने से पहले पूरी कर दूं रास्ते, सजा दूं आज मैं रखे जो तू कदम, तेरे जहां वहां आंखें तेरी समंदर, डूबना मैं चाहूं मुझको कोई ना बचाने आना, फंस गया दिल बेचारा, ख्वाब ये पे रोने लगा, आंखों को ना यकीन, इतना कैसे तू हंसी, देखी जैसे हो परी, मैं खो गया। Can we have a big round of applause please? Each ആദ്യം നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുക്കാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് for this beautiful newlyweds. Yes. And each ആദ്യം രണ്ടുപേർക്കും ഒരു കൺഗ്രാറ്റ്സ് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. So congratulations ചെറിയാൻ and ലിജി, looking so beautiful together. And ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതരാണ്. But it's still my duty to introduce them in formal. ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഒന്ന് ഒഫീഷ്യലി പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. So let me start with the groom. Mr. Cherian Davis is a New Zealand citizen and completed his bachelor's degree in social services from New Zealand and is currently working in Australia. And about the beautiful bride, Miss Liji Alexander completed her Doctor of Pharmacy and Master's degree in Pharmaceutical Business and Technology, and she's currently working in Ireland. So this is all about them. So ഇന്ന് ഇവരെ രണ്ടുപേരുടെയും ലൈഫിലെ ആ ഒരു ബിഗ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ആണ്. സോ ഒഫീഷ്യലി ഒരു യെസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ സെലിബ്രേഷൻ ആണ് അല്ലേ ചെറിയാൻ? എക്സൈറ്റഡ് ആണോ? ആൻഡ് ലിജി എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു മൊമെന്റ്സിൽ? ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. യെസ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഫ്രെയിം കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സന്തോഷം കുറച്ചും കൂടെ കൂടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം അല്ലേ? സോ ഷാൽ വി മൂവ് ഓൺ ഫോർ ദാറ്റ്? യെസ്. So let me start with the bride's family. So ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രൈഡ് ഫാമിലിയാണ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത്. So Liji's father, Mr. Davis, Mr. VJ Alexander is an ex-NRI, and mother Mrs. GT Alexander is a retired head nurse from Mo, Saudi Arabia. So രണ്ടുപേരെയും ഒത്തിരി സ്നേഹപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. Mr. and Mrs. Alexander on to the stage please. നല്ലൊരു കൈയടിയോട് കൂടെ let's welcome on to the stage the beautiful couple Mr. and Mrs. Alexander on to the stage please. And now let's welcome Cherian's parents. Father Mr. Davis KP is a retired government employee, and mother Mrs. Jolie Davis is a lovely homemaker. So രണ്ടുപേരെയും ഒത്തിരി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. So let's welcome Mr. and Mrs. Davis onto the stage please. നല്ലൊരു കൈയടി കൂടെ ആവട്ടെ. Come on, let's together welcome them onto the stage. Welcome the siblings. ഇനി രണ്ടുപേരുടെയും സിബ്ലിംഗ്സിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്. So Liji is blessed with two brothers. Her eldest brother, Mr. Leo Alexander, who is a system administrator in New Zealand, happily married Mrs. Denisha Leo, who is a registered nurse also working in New Zealand, and they are blessed with a son, Regan Alexander Leo. So നല്ലൊരു കൈയടിയോട് കൂടി ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫാമിലി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. Mr. Leo and family onto the stage please. Now let's welcome Liji's elder brother, Mr. Gio Alexander,
is working at Spico as digital marketing analyst in Ernakulam and was previously working in USA. So your beautiful family വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. Yes, Mr. Gio, single ആണല്ലേ? Yes, come on, let's welcome on to the stage Mr. Gio. Yes, moving on to Cherian's siblings. So Cherian is also blessed with a brother. Mr. Paul Davis is currently working as social worker in Ireland. Happily married Mrs. Chico Paul. She is currently working as registered nurse in Ireland. And they are blessed with a daughter, Caitlin Paul. So let's welcome this beautiful family with a huge round of applause. Nallur kaidiyodu kuda let's welcome Mr. Paul Davis and family onto the stage. And now let me introduce Cherian's grandmother, Mrs. Mariam Kuti Paulos. So Mama stage like join ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ? Yes. So now the stage is complete. ഇനി ഒരു full family picture എടുക്കാനുള്ള സമയമാണ്. नजरें मिला के कैसे हटाए मान भी जाओ ओ हुजूर छेड़ा है तूने राग ये कैसा मेरा नहीं कोई कसूर नकली नाखून तेरे चुभते नहीं So 3, करते हैं यूं दिल में and go. Congratulations, Cherian and Lizzie. कोई भरी तिजोरी मैं तेरा चोर तू चिकनकारी वाली लखनवी डोर सावन फुहार तू मैं नाचता मोर अंदर से मीठा गन्ना छिलका कठोर शीशा मिले तो तू खुद को निहारे देखे खुदी को चांद ये कैसे गिराऊं तेरे दिल की दीवारें या मैं आ जाऊं फांद के बांधे मुझे तू रस्सी हो जैसे दिखती हो रेशम की डोर तू कोई भरी तिजोरी मैं तेरा चोर बादल के पीछे चंदा ढूंढे चकोर सावन फुहार तू मैं नाचता मोर तू चिकनकारी वाली लखनवी डोर जाना कहाँ है मेरी जान तेरी दो बाहों के अलावा रह लूं सुकून से यहीं तू ही तो है मेरा ठिकाना मैं ना कहूँ किसी से भी ऐसा तो राज है मेरा खोया रहूं तुझ में यूं मेरी जान ये तुम जानते ये मैं जानता ना कोई और है यहाँ ये तुम जानते दिल खो गया हो गया किसी का अब रास्ता मिल गया खुशी का आंखों में है ख्वाब सा किसी का अब रास्ता मिल गया खुशी का रिश्ता नया रहा दिल छू रहा है खींचे मुझे कोई डोर
நலந்து நயந்து நயந்து பாராய் நீ மங்கள மகாராணியே வலது கால் எடுத்து வாராய் நீயே நீ வந்த இடம் வளமாக சென்ற இடம் வளமாக சேர்ந்த இடம் சுகமாக வாழ போல रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे ಅವಳಿಗನ ಅಂಬಾ ಸಮುದ್ರ ಅಯ್ಯರು ಓಟದ ಅಲ್ವಾ ಮಾದಿರಿ ಕಾಣಂ ಮೂವನ ದಳ ದಳ ದಳವೆನ ಬಂದ ಬಂದ ಬಾರಿ ಅವನಿಗನ ಆಗ ಕುರಿತಿ ಅಡಗಿ ದೇವರೇ ಅಳುವ ಮಾದಿರಿ ಬರುಮಾದೇಕನ ಬಡ ಬಡ ಬಡವನ ಬಂದ ಬಂದ ಬಾರಿ ಗುಮ್ಮಿ ಆಡಿ ಗುಮ್ಮಿ ಆಡಿಯೋ கொத்து வாட சத்தம் போட கும்மி ஆடியோ கும்மி ஆடியோ கொண்ட பூவில் வந்து ஆட கும்மி ஆடியோ नवराई माझी लाडाची लाडाची ग आवड हिला चंद्राची चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची नवसाची ग अप्सरा जशी इंद्राची इंद्राची ग ചില 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 വളക്കിളിക്കും കുളിരോള പെണ്ണെ കനവിന് കരച്ചിപ്പു കിളിക്കും ചിലമണി കാറ്റി കുടം കമിത്തണ കൂമനും കുടിച്ചില കണക്കുറുമനും ഒരു ഗോലുമാല് പുകയെടുക്കണ മാരനും പുകഞ്ഞു പൊങ്ങണ വീരനും ഒരു ഗോലുമാല് ഒരു ജാ ഗോലുമാല് ಆತಾಡಿ ಆತಾಡಿ ಆಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಾತಾಡಿ ಪಾತೇಂಡಿ ಪಾತೇಂಡಿ ಪೀಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಾತೇಂಡಿ தென்காசி புழையில் வைகாசி திங்கள் துடியிலக்கணு திரையிலக்கணு கண்டே கண்டே ചുണ്ടത്ത് ചെത്തിപ്പൂ ചെണ്ടു വിരിഞ്ഞു പല്ലാക്ക് മുക്കുത്തി കല്ലു മിനുങ്ങി കല്യാണ ചെമ്പൊന്നിൻ താലി കിലുങ്ങി അല്ലിപ്പൂലോലാക്കിൻ ചേലു കിണുങ്ങി ഇനിയും വരാത്തതെന്തേ എൻ തുമ്പി നീ അരികിൽ വരാത്തതെന്തേ ഇനിയും വരാത്തതെന്തേ എൻ തുമ്പി നീ അരികിൽ വരാത്തതെന്തേ Okay, thank you so much. Thank you.
Yoki, I lost my drive. Now I've been running miles, but you're not by my side. Haven't seen you in a while. ढूंढूं सारी रात तेरे साथ ही था, हर पल हर जगह। आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। आंखें क्यों मेरी खुले नहीं, पिछले 2 दिन से सोए नहीं। कहाँ मैं कहाँ तू पता नहीं, चाहूँ मैं तेरी कंपनी। भागू 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 तेरे पीछे मैं, तेरे मेरे सारे यादें लौटाए मुझे। सपने में खोया तुझको खो दिया, रातों से सुबह ढूंढने लग गया। I lost my drive, now I've been running miles, but you're not by my side. Haven't seen you in a while. ढूंढूं सारी रात तेरे साथ ही था, हर पल हर जगह। आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। Don't look at me, I'm misplaced, so I'm falling to pieces. I miss the days when you're all I could see. Now it's changed and I've lost all the meaning. I switch my flip and I go crazy when you're gone, and I cannot help, I feel so stuck in one place in the streets of hell. Check my pockets and my jeans just to find myself. You were the key to my heart, now I really, really think I lost my drive. Now I've been running miles, but you're not by my side. Haven't seen you in a while. ढूंढूं सारी रात तेरे साथ ही था, हर पल हर जगह। आजा मेरे, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। आजा 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 मेरे पास, आजा 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 मेरे पास, आजा 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 मेरे पास।
दूर कहीं या फिर पास यहीं जाए जहां ढूंढे तुझे ये रास्ता हौले से दे दे मुझे अपना राबता जिसे बेइंतहा मैं प्यार से रहूं देखता कहीं दूर से क्या पता वो यहीं कहीं पास है आके मेरे हाल को थाम ले तुम हो दूर कहीं या फिर पास यहीं दे कहीं कोई दास्तां नहीं तेरी मेरी आंखों में लब की बात हो जो उसका साथ हो काफी वही मेरे गम में भी हर खुशी में वो दिन सुबह शाम रात हो कुछ वो कहे कुछ मैं सुनूं उसमें छुपे मेरे राज हो जिसे बेइंतहा मैं प्यार से रहूं देखता कहीं दूर से क्या पता वो यहीं कहीं पास है आके मेरे हाल को थाम ले हो दूर कहीं या फिर पास यहीं कागज पे लिखते मिटाते है तेरा नाम वे पहले हुआ करते थे अब ना रहे किसी काम के रूहदारियां वे मैं तो सारियां वे तेरे नाल लाइया लाइया एक तेरे करके इश्कदारियां वे तू ही मेरा मैया मैया वे होया एक कसूर चढ़िया इश्क फितूर सुनदा किसी दिना दिल तेरे आगे जी हुजूर जी वे होया एक कसूर चढ़िया इश्क फितूर सुनदा किसी दिना दिल तेरे आगे जी हुजूर जी वे होया एक कसूर चढ़िया इश्क फितूर सुनदा किसी दिना दिल तेरे आगे जी हुजूर जी होया एक कसूर चढ़िया इश्क फितूर सुनदा किसी दिना दिल तेरे आगे जी हुजूर तुमसे मुनासिब दिल का जहां है तू ही तू मुझ में मेरा कुछ भी ना है तेरी हवा में उड़ता रहूं मैं तू ही तो मेरा आसमान मैं तो सारियां वे तेरे नाल लाइया लाइया सिर्फ एक
तुझसे इश्क दारियां वे तू ही मेरा मैया मैया वे होया है कि कसूर चढ़िया इश्क फितूर सुनदा किसी दिन दिल ते आगे जी हुजूर जी वे होया है कि कसूर चढ़िया इश्क फितूर सुनदा किसी दिन दिल ते आगे जी हुजूर जी वे होया है कि कसूर चढ़िया इश्क फितूर सुनदा किसी दिन दिल ते आगे जी हुजूर जी वे होया है कि कसूर चढ़िया इश्क फितूर सुनदा किसी दिन दिल ते आगे जी हुजूर जी हुजूर मिले हुए मुद्दतें हो गई, दूरियों की हदें मुश्किलें सब हो गई। आखिर कहाँ रहते हो गुम, कैसे हो तुम, कैसे हो तुम, कैसे हो तुम, कैसे हो तुम। माना है पाना ये जहान तुमने ही, आसमां पर मकान बनाना। മുന്നേ ക്യാരക്ടറോ അമ്മു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും എപ്പോഴും കെയർ ചെയ്തും എന്നുവെച്ചാൽ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി എപ്പോഴും മനസ്സിൽ നോക്കി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം വന്നാണെങ്കിലും അമ്മു അത് സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ട് അമ്മുവിന്റെ ഒഴിവാക്കി അത് ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഇനി അവള് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത്ര നാളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പ്യോർലി ഒരു ജമ്മാണ്, അവള് പ്യോർലി സെൽഫ്ലെസ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ രീതിയിലും ചെയ്യുന്നതാണ്. പോരെ, എങ്ങനെയുണ്ട്? ചൈൽഡ്ഹുഡ് മുതലേ തന്നെ അമ്മു ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരോടും വളരെയധികം സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയും, അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാനാണേലും അവള് രാത്രി ഉറക്കം ഇല്ലാണ്ട് എക്സാമുകൾ എഴുതും. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വന്ന് ഹാർഡ് വർക്കർ, റിയലി ഹാർഡ് വർക്കർ. ആൻഡ് വിത്ത് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഇത്ര നാൾ അവൾക്ക് എല്ലാം നല്ലത് മാത്രം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അങ്ങോട്ട് തന്നെ നല്ലത് തന്നെ വരും. എബ്രോഡ് അമ്മൂനാണെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവള് മറ്റേ ഫാം ഡി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ അയർലൻഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് വി ചോസ് അയർലൻഡ്. അവിടെ പോയി പഠനം കഴിഞ്ഞു, വളരെ നല്ല മാർക്കോട് കൂടി പാസ്സായി, ഒരു ജോബും സെക്യൂർ ആയി. അപ്പം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയാനെ മീറ്റ് ചെയ്തു. അമ്മൂനാണെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാന്നുള്ളത് അവർ രണ്ടുപേരും തീരുമാനിച്ചു. ഞങ്ങൾ തന്നെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട്. ഇനിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ വരും. നന്നായി വരട്ടെ, നന്നായി വരും. യെസ്. ഗ്രൂം അവര് വന്നു, അവർ രണ്ടുപേരും പുറത്തായിരുന്നു. ലൈക്ക് ലിറ്ററലി ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആസ് എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. അവര് അറേഞ്ച്ഡ് പോലത്തെ മാരേജ്, അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണ്. അവരത് ഓൺലൈനിൽ കൂടെ കണ്ടു, വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തു. പിന്നെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അത് ഇഷ്ടമാണ്, അന്നങ്ങനെ നോക്കാം. അപ്പൊ ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഇത് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇതുവരെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഫുൾ ഫാമിലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ലൊരു അലയൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച്, എല്ലാം നല്ലൊരു അലയൻസ് ആണെന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു. യെസ്. എൻഗേജ്മെന്റും നമ്മൾ വിളിച്ചവരെല്ലാരും വന്നു. എല്ലാം നല്ല അടിപൊളി പരിപാടി. എല്ലാ പരിപാടി അടിപൊളിയായി, എല്ലാം സൂപ്പർ. നന്നായി. ഞങ്ങളും വളരെയധികം ഫുൾ ഫാമിലി ഹാപ്പി. ചെറിയാനാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ തന്നെ സെൽഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആളാണ്. ന്യൂസിലൻഡിൽ നിന്ന് അവിടെ ഇതൊക്കെയായി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. പുള്ളിക്കാരൻ 18-ാം വയസ്സിൽ ന്യൂസിലൻഡിൽ വന്നു, 3 ഇയർ കോഴ്സ് ചെയ്തു. പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ അവിടെ ഒരു ജോബ് കണ്ടെത്തി, അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺഷിപ്പായി. ഇപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ സെറ്റിൽഡ് ആയി. പിന്നെ ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കി പുള്ളിക്കാരൻ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. നല്ല അംബീഷൻ ഉള്ള ആളാണ്. വളരെയധികം. ഈസ് അംബീഷ്യസ്. അപ്പൊ അത് തന്നെ അമ്മു ആണെങ്കിൽ അതിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആളുമാണ്.
പിന്നെ അവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആൻഡ് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഓൾവേസ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വക എല്ലാവിധ ആശംസകളും ചെറിയാനും അമ്മൂനും രണ്ടുപേരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് സന്തോഷത്തിൽ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക. യെസ്. ഹായ്, ഞങ്ങള് ലിജീനെ ലിജീനെ എനിക്ക് കുഞ്ഞില് തൊട്ടറിയാം. ഞങ്ങള് ചെറുപ്പത്തിലെ 2004, അതായത് 1ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ തൊട്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ കൂടെ കളിച്ചും പഠിച്ചും ഒരുമിച്ചാണ് വളർന്നത്. വളരെ നല്ല സ്വഭാവവും ഞങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങളൊന്ന് യൂണിറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് അവള് തന്നെയാണ്. ഭയങ്കര തമാശയും കാര്യങ്ങളുടെ ആ ഒരു നല്ലൊരു ബോണ്ടിങ്ങിലാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പോകുന്നത്. അവള് ഇവിടെ ഇപ്പം അയർലൻഡിലാണ്. അപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര എപ്പോഴും ഗെറ്റ് ടുഗെദർ പോലെ വെക്കും. അപ്പോൾ അവളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു മിസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവളുടെ ഈ കല്യാണത്തിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ആശംസ നേരുന്നു, പ്രാർത്ഥനകളും. രണ്ടുപേരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യട്ടെ. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആള് ഭയങ്കര ചിൽ, ആ ഒരു സെറ്റപ്പ്, ഒരു എനർജറ്റിക്, തമാശ, അങ്ങനെയാണ്. ലിജി എല്ലാം നോക്കി പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരുടെയും ക്യാരക്ടർ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പെട്ടെന്ന് വളരെ വിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഒരു മറുപടി ഉണ്ടാവും അവൾക്ക്. അപ്പം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് അവള് നമുക്ക് തരണം. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹാപ്പി പ്ലേസ് ആയിട്ടാണ് ലിജി വെച്ചേക്കുന്നത്. ഗുഡ് മൊമെന്റ്സ്, എല്ലാം ഗുഡ് മൊമെന്റ്സ് അല്ലേ. സ്കൂളില് കൂടുതൽ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഞങ്ങളൊരു ഗ്യാങ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും പല കോളേജിലൊക്കെ പോയി. പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലത്ത് മാറി വേറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ലിജി നമ്മളെല്ലാവരും ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതാ തമാശ. ആ ഒരു നമ്മളെപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യത്തിലും അന്വേഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും, സംസാരിക്കും. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പുറത്ത് പോയിട്ടും പിന്നെ ഇത്ര വർഷങ്ങളായിട്ടും ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ആ ഒരു സ്നേഹം നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. അതാ ഭയങ്കര ഒരു ലിജി പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ലിജി എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് എന്നാലും വീട്ടിൽ വന്ന് ഫിക്സേഷൻ വരെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം ഞങ്ങളും അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല. കാരണം അവരുടെ ഫാമിലിയാണ്. എല്ലാം ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അവളോട് ചോദിക്കാന്നുള്ള രീതിയിലിരുന്നു. അപ്പോൾ അവളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് എടി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫിക്സേഷനൊക്കെ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തു ഒക്കെ, ആളിവിടെയാണ് ഇന്ന ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെറിയാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവരെങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ചോദിക്കും, ആളെങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചു, അവരുടെ ഫാമിലിയെ പറ്റി ചോദിച്ചു. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറെ അറിഞ്ഞു ഇവരുടെ ഫാമിലിയെ പറ്റിയൊക്കെ. ഇങ്ങനെയല്ല, ചെറിയാനെ കുറച്ച് മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള, പക്ഷെ ലിജിക്ക് വേണ്ട ടൈപ്പ് ഒരാൾ തന്നെയാണ് ചെറിയാൻ. നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ അവളുടെ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് സങ്കല്പങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം ചെറിയാനുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സും എല്ലാം തന്നെ. അത് കുറച്ച് മെച്ചുവർ ആയിട്ട് എല്ലാം നോക്കുന്ന ഒരാള്, കുറച്ച് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കെയറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് വേണമെന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരാൾ തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അതെന്റെ തോന്നി. വേറെന്താ പിന്നെ റോസ്മേരി പറ, നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ പഠിച്ചത്. ഇതൊക്കെ തന്നെ. ആക്റ്റീവാണ്, നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ എല്ലാ പരിപാടിക്കും ഫ്രണ്ട്. സ്പോർട്സിലാണേലും ഭയങ്കര ചില്ലാണ്. ആൻഡ് എന്ത് കാര്യത്തിനും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഓൾറെഡിയാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് ഇപ്പം പാലയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഗെറ്റ് ടുഗെദർ വെക്കുമ്പോൾ അവളില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മീറ്റപ്പ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഒരു എനർജിയോ, അത് പഴയ ഒരു ബാക്ക് ടു നോർമൽ അതൊന്നും തോന്നാറില്ല. പിന്നെ അവള് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങള് എന്ന് വന്നാലും ഞങ്ങള് ഒരു മീറ്റപ്പ് ഉറപ്പാ. ചെറിയാൻ ഭയങ്കര ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, രണ്ടുപേർക്കും ഒരു എന്താ പറയുക പ്രൈവസി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആള് അങ്ങനെ ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചേട്ടനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലിജി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. രണ്ടുപേർക്കും അവരുടേതായ എന്താ പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലിജി ഞങ്ങളോട് ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലിജി ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് സംസാരിച്ചെടുത്ത് ആള് രണ്ടുപേരും കൂടെ മ്യൂച്വൽ ഇതിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വന്ന് എടുത്ത ഡിസിഷൻ ആയത്. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഹാപ്പി മാരിഡ് ലൈഫ്, ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ അല്ലേ? അല്ല, ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ രണ്ടുപേർക്കും, എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാ സന്തോഷവും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ലിജി ആൻഡ് ചെറിയാൻ ചേട്ടാ
നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ലൈഫ് അടിപൊളിയായിരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളും. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഹായ്. ആള് ഭയങ്കര ജെന്യൂനാണ്. പിന്നെന്താ പറയാ, അവൻ ഭയങ്കര ഒരു ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് പേഴ്സൺ ആണ്. പിന്നെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് എപ്പോഴും എന്താ പറയാ എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പുള്ളി സ്പോർട്സ് ആയിരുന്നു. ചെറുപ്പം മുതലേ ജൂഡോ നാഷണൽസ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. സ്പോർട്സ് കോട്ടയിൽ പല സ്ഥലത്തും അഡ്മിഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടും പുള്ളി പുറത്തു പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലായിരുന്നു. +2 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ആഗ്രഹപ്രകാരം ആള് ആദ്യം പോയത് ന്യൂസിലൻഡിലേക്കാണ്. ന്യൂസിലൻഡിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ. പുള്ളി ചെറുപ്പം മുതലേ പല സ്പോർട്സ് വിട്ടിട്ടാണ് ആള് ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് പോയത്. സ്പോർട്സ് കോട്ട അഡ്മിഷൻസും ആ ഒരു ഇത് വിട്ടിട്ട്. പുള്ളി ജൂഡോ ആയിരുന്നു, ജൂഡോ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ടും ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടന്നു. പക്ഷെ അപ്പനും അമ്മയും സമ്മതിക്കാത്ത കാരണം അത് വിട്ടു പുള്ളി. ഞാൻ പറയാം, അമ്മുവിന് ഈ പ്രൊഫൈല് വന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് കാണണത് ഞങ്ങളാണ് അമ്മുവിന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണത്. ആസ് എ ചേട്ടത്തിയമ്മ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളാണ് അവളെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യണത്. ഞങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അമ്മു ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ. സോ അങ്ങനെയാണ് അവൻ ഇതിനകത്തേക്ക് പോണത്. പിന്നെ എന്താ പറയണേ, പിന്നെ അവരുടെ ലൈഫ് ഇപ്പൊ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഞങ്ങളുകൊണ്ടാണ്. അമ്മൂല്ലോ എവറിത്തിങ് ഈസ് പ്ലസ് പോയിന്റ്. ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് പോലെ തോന്നി. ഞങ്ങള് ഡബിളിൽ വെച്ച് ആളെ മീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു, വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല. അവരുടെ ടോക്കിംഗ് സ്റ്റൈല് മീൻസ് എല്ലാം എവറിത്തിങ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പ്ലസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത്. നല്ല ജോഡിയായിരിക്കും. ചിന്തിച്ചേർന്നു മീൻസ് അങ്ങനെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനാണ് അവന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറയാ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ഇത് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ്. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് പോയത്. നല്ലൊരു കോംബോ ആണ് അവര്, നല്ലൊരു ജോഡിയാണ്. എല്ലാം കൊണ്ടും അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ഓപ്പണായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് രണ്ടും. അവര് എന്താ പറയാ അവരുടെ ലൈഫ് ജേണി അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ രണ്ടുപേരും. അവര് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ്. അതെ, എല്ലാവിധ ആശംസകളും. എല്ലാവിധ ആശംസകളും ചെറിയാനും ലിജിക്കും മീൻസ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടൂസിനും ഞങ്ങളുടെ അമ്മൂനും ഞങ്ങളുടെ വക എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ആസ് എ ചേട്ടൻ ആൻഡ് ചേച്ചി.